गठजोड़ हो चुकिया। पहला पार्टी ਦੀਆਂ कई गतिविधियां आ रही सी कि श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ करन जा रही है, पर अज ऐलान करता। की लगदा किन्ना फायदा होगा तुहानू? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ना कहो, ये पंजाब दे विच एक नवां सूरज उदय होया कि कांग्रेस का इतिहास रहा है लोकां नू पाड़ के डिफरेंस पैदा करके आपस दे विच धिरां नू लड़ा के जाती तौर पर लड़ा के और किते दे तौर पर लड़ा के हमेशा कांग्रेस ने वोट हासिल की है। अज दीवार ते लिखा होया कि श्रोमणी अकाली दल ते बसपा दी बननी है। ये केवल सरकार बनन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजिक बराबरी समाज दे विच जिहड़ियां किसी डिफरेंसिज ने उन्हां नूं ये जिहड़ा है बहुत पुर करेगा और पंजाब दे विच भाईचारक सांझ वधेगी। अज जदों दा ऐलान होया है बहुजन समाज पार्टी का वर्कर ते अकाली दल का वर्कर खुशी दे नाल खीवे होए ने, लड्डू वंड रहे ने, खुशियां मना रहे ने। उहदा कारण सब तो वड्डा ये है कि ये जिहड़ा अलायंस है इहने पंजाब दा भविख सवार देना। कैप्टन ने झूठ बोलिया किसानां नूं कि मैं तुहाडे करजे सारे किस्म दे लैके बैंकों तो कोऑपरेटिव बैंकों तो आड़तियां तक सारे कर्जियां दे लकीर मारूंगा ते एक पैसा मैं पे करूँगा, तुसीं कोई बकाया नहीं देना। इस तरह उन्हें गरीब लोगों को कहा कि तुहाडे ते जिन्ना कर्जा है वो सरकार भरूगी। अज हालत देख लो, 95,000 करोड़ के कर्जे चो 4,000 करोड़ दियाँ माफ़ करन दियां गल्लां कह के अपनी पिठ थपथपा रहे हैं, जदों कि किसानां दा 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। श्रोमणी अकाली दल का बीजेपी नाल गठजोड़ लंबा समा रहा बाबू जी, हुण बीएसपी नाल होया। तुहानू की लगदा जिवें बीजेपी नाल गठजोड़ सी, पूरा तालमेल चलदा सी, बीएसपी नाल गठजोड़ होया, की लगदा तुहानू भी बीजेपी तो वधिया रहूगा बीएसपी नाल गठजोड़ जां नुकसान च जाऊगा? आने वाले समय दे विच बहुत कुछ पंजाब नूं प्राप्त होने वाला है। विरोधी पार्टियां दे हुण कमेंट भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं की लोड़ पै गई सी श्रोमणी अकाली दल दा, जे इन्ना वजूद वो इकल्ले लड़दे, की लोड़ पई सी गठजोड़ दी, ना लड़दे गठजोड़ करके इकल्ले लड़दे भी, जे इन्ना बहुत वड्डे काम कीते हुए ने भी लोकां ने आपे वोटां पाउणियां सी। किवें लगदा? विरोधी बात करे अनहोनी, उन्हां नूं हैगा कुर्सियां दा फिक्र, सानू हैगा पंजाब दा फिक्र। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा। श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी नाल गठजोड़ कर लिया है। ताज़ा खबर, ताज़ा जानकारी तुहानूं दे दईए। पहलां कई दिनां दी गलबात सामने आ रही सी कि श्रोमणी अकाली दल बीएसपी नाल गठजोड़ करन जा रही है, पर उस तो बाद अज ऐलान कर दिता है तो पूरा गठजोड़ हो चुकिया है। श्रोमणी अकाली दल दी जो भी सीटां ने, किन्नियां सीटां ते लड़ना वो भी क्लीयर हो चुकिया। वो तुहानूं दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल 97 सीटां ते चोण लड़ेगी, जबकि 20 सीटां ते बहुजन समाज पार्टी दे उम्मीदवार खड़े कीते जाणगे ते सीटां ते लड़नगे। तुहानूं दस दईए कि विधान सभा चोणां नेड़े ने। श्रोमणी अकाली दल का पहला भाजपा नाल गठजोड़ लंबे समय तो चलता आ रहा सी, पर 25 साल बाद दोबारा बहुजन समाज पार्टी नाल श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ होया। किन्ना क श्रोमणी अकाली दल नूं फायदा होना, किन्ना क बहुजन समाज पार्टी नूं फायदा होना, ये आउण वाला समा दसेगा। अज पूरे शहरां च, पूरे पंजाब के शहरां च लड्डू वंडे गए। श्रोमणी अकाली दल के आगूआं वल्लों, बहुजन समाज पार्टी के आगूआं वल्लों इकट्ठे होके कि हुण हाथी ते तक्कड़ी इकट्ठे हो चुके हैं, हाथी ते तक्कड़ी का गठजोड़ हो चुकिया। सो आउण वाले समय विच किवें प्रभाव रहूगा, उस बारे गलबात करन लई साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के साबका संसदी सकत्तर अते सीनियर मीत प्रधान बाबू प्रकाश चंद गर्ग मौजूद ने। करांगे गलबात। गर्ग साहब, स्वागत है तुहाडा पंजाबी लोक चैनल ते जी। धन्यवाद जी। गर्ग साहब, किवें देखदे हो गठजोड़ हो चुकिया? पहलां पार्टी ਦੀਆਂ कई गतिविधियां आ रही सी कि श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ करन जा रही है, पर अज ऐलान करता। की लगदा किन्ना क फायदा होਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ बहुजन समाज पार्टी का ये जिहड़ा गठजोड़ है ये इतिहासक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ गठजोड़ ना कहो, ये पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ एक नवां सूरज उदय होया। क्योंकि बसपा ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ गठजोड़ है ਉਹਦੀ एक बहुत वड्डी विलक्षणता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है लोगों नूं पाड़ के डिफरेंस पैदा करके आपस दे विच धिरां नूं लड़ा के जाती तौर पर लड़ा के और किते दे तौर पर लड़ा के हमेशा कांग्रेस ने वोट हासिल की है। इस
ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਫੇਲਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, 95,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਲੰਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, NPA ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ MLA, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ BJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹੁਣ BSP ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ BJP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, BSP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ BJP ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ BSP ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, BJP ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਨਾ ਲੜਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਖਰੇਵਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਓ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣੇ। ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਦਾ, ਪਾਲੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿਵੇਂ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਬਾਬੂ ਜੀ 84 ਦਾ ਜੋ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ? 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛੰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 2015 'ਚ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ,
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਕੋਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ? ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਣਦਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਣਦਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਣਦਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਉਮਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਿੱਗੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਜਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂੰਗਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ। 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਲਟਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ? ਹੁਣ 72 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੁੰਡਮ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੜਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖੁਦੋ ਖੁਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ CM ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਦਾਲ ਵੰਡ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਸਰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਮਨ ਜੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ 4 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਸਪਾ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ CPI 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਲੈਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4 MP ਜਿਤਾਏ। ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, 5 ਮਾਣੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੱਸਣਗੇ? ਉਹ 4ਾਂ ਦੇ 4, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 MLA ਚੁਣ ਲਏ।
ਤੇ ਦੱਸਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 MLA ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਰੂਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 50-50 52 ਕਹਿੰਦਾ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਗ ਚੌਥਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 2-3 ਅਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 1-2 ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਪਿਆਰੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋ। 2 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਡੀਵੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। 65% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ 20 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, 60000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮਨ ਜੀ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 12000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 65% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1%। ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 20000 ਹੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ 20000 ਹੈਕਟਰ। ਪੈਸੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 3300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਰੇਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਿਆ?
1975 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ MSP ਤੋਂ 1670 ਰੁਪਏ ਕਣਕ, 300 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਣਕ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਅੱਬਲਾ ਦੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 29,000 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 29 ਤੇ ਹੁਣ 25 ਰਹਿ ਗਿਆ, 4,000 ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 29,000 ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 1,070 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ MCD ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਹਿਣ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BSP ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BSP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ नहीं हटा सकती, क्योंकि बड़ी खुशी हुई अज लड्डू वंडे गए ने पूरे पंजाब च। पूरे पंजाब के श्रोमणी अकाली दल आगूआं ते BSP के आगूआं वालों वड्डे पद्धर ते इकट्ठ करके लड्डू वंडे गए ने अते कहा जा रहा कि श्रोमणी अकाली दल ते BSP वड्डे पद्धर ते आउण वाले समय च वधिया तरीके नाल अपने कैंडीडेट उम्मीदवार ने जो लिया के सरकार बनाउण च अहम भूमिका निभावेगी। इकबाल सिंह फग्गूवाला नाल अमनदीप सिंह माझा, पंजाबी लोक चैनल।